फ्रेंड्स, आज आप धोरण 8 विषय गणित विकास परीक्षा लक्षी एसाइनमेंट 2026 अंदर प्रश्न नंबर 2 सोल्यूशन जोवाना छे। जो विद्यार्थी मित्रों हजू सुधी आपणी चेनलने सब्सक्राइब ना करी होय तो करी लेजो। बाजुमां आवेला बेल आइकन दबावी देजो जेथी आवनार विडियो नोटिफिकेशन तमने मळतुं रहे। चालो सोल्यूशन जोई लईए। प्रश्न नंबर 2 अ पहेलुं छे प्रत्येक विधान साचुं बने ते रीते खाली जग्या पूरो। तो चेप्टर नंबर 8 माटे छे। तो पहलू है 2x² कौंस में 4x वत्ता 3y सादरूप खाली जग्या थाय। तो विद्यार्थी मित्रों तो 2x कौंस में 4y वत्ता 3y तो कौंस छोड़वानो है। तो 2 गुणिया 4 एटले 8 थशे। x² ने x तो x ની 3 घात y थशे एटले के 8x ની 3 घात y वत्ता हवे 2x गुणिया 3y एटले 6x ની 2 घात y ની 2 घात थशे। बीजू 2x ओछा 3y कौंस में 2x वत्ता 3y નું सादरूप आपो। तो गुणाकार करवानो छे। तो पहला 2x कौंस में 2y वत्ता 3y ओछा 3y कौंस में 2x वत्ता 3y एटले 2 दू 4x ની 2 घात वत्ता 3xy ओछा 6xy। तो अहींया वत्ता है तो विद्यार्थी मित्रों ओछा है एटले आपणी निशानी बदलाशे एटले वत्ता नहीं ओछा थई जशे एटले 3 × 9 y ની 2 घात। हवे अहींया 4x ની 2 घात एवा ने एवा। तो अहींया 2 ओछा वत्ता है तो कद एटले 0 थई जशे। तो ओछा 9y ની 2 घात आवशे। तीजू 4x ओछा 7 कौंस में 4x ओछा 7 बराबर खाली जग्या। तो 4x गुणाकार करीशुं 4x कौंस में 4x ओछा 7 ओछा 7 4x ओछा 7 तो 16x² ओछा 28x ओछा 28x वत्ता 49। तो 16x² ओछा ओछा वत्ता 28 27 तो 56x वत्ता 49। चौथुं x ओछा 7 x ओछा 2 तो गुणाकार करीशुं तो x कौंस में x ओछा 2 ओछा 7 x ओछा 2 तो x² ओछा 2x ओछा 7x वत्ता 14 तो x² ओछा 9x वत्ता 14। पांचमी खाली जग्या x कौंस में x वत्ता 3 बराबर खाली जग्या। तो x ની 2 घात वत्ता 3x। छठुं 3x² गुणिया 4xy तो गुणाकार है 4 गुणिया 3 एटले 12x ની 3 घात y। सातमुं 4x कौंस में x ओछा y वत्ता 1 तो 4x² ओछा 4xy वत्ता 4x। आठमुं 3x ओछा 2y वत्ता 5x ओछा 3y નું सादरूप खाली जग्या थाय। तो अहींया 3x ओछा 2y वत्ता 5x ओछा 3y तो अहींया 3x वत्ता 5y एटले 8x ओछा 2y ओछा 3y एटले ओछा 5y। हवे चेप्टर नंबर 9 मांथी तो पहेलुं छे बंध नळाकारनो कुल पृष्ठफળ शोधवानुं सूत्र खाली जग्या छे। तो 2πr कौंस में r वत्ता h। बीजू नळाकारना पायानुं क्षेत्रफळ शोधवानुं सूत्र खाली जग्या छे। तो πr²। हवे तीजू जोई लईए समघननुं घनफळ शोधवानुं सूत्र खाली जग्या छे। तो l ની 3 घात। चौथो समघननुं कुल पृष्ठफળ शोधवानुं सूत्र खाली जग्या छे। तो 6l ની 2 घात। पांचमું लंबघनનું घनफળ शोधવાનું सूत्र p बराबर खाली जग्या છે। तो जवाब आवशे l गुणिया b गुणिया h એટલે કે લંબાઈ ગુણ્યા પહોળાઈ ગુણ્યા ઊંચાઈ। છઠ્ઠું લંબઘનનું કુલ પૃષ્ઠફળ શોધવાનું સૂત્ર ખાલી જગ્યા છે। તો 2 કૌંસમાં lb વત્તા bh વત્તા hl। સાતમું લંબચોરસનું ક્ષેત્રફળ શોધવાનું સૂત્ર ખાલી જગ્યા છે લંબાઈ ગુણ્યા પહોળાઈ। આઠમું ચોરસનું ક્ષેત્રફળ શોધવાનું સૂત્ર a બરાબર ખાલી જગ્યા છે। તો લંબાઈ ગુણ્યા લંબાઈ। अहींया लंबाईनो वर्ग पण लखी शको। हवे चेप्टर नंबर 10 मांथी पहेलुं छे ओछा 18 आखानी 0 घात बराबर खाली जग्या। तो हमेशा 0 घात होय तो हमेशा 1 जवाब आवे। बीजो 2 ओछा 2 घात गुणिया 2 ओछा 3 घात गुणिया 2 ની 6 घात बराबर खाली जग्या। गुणाकारनो संबंध छे आधार सरखा छे तो आधारनो थशे सरवाळो એટલે ओछा 2 ओछा 3 वत्ता 6 तो अहींया 2 ની ओछा 5 वत्ता 6 तो एटले 2 ની 1 घात एटले 2 जवाब आवशे। तीजું જોઈ લઈએ x ની ओछा 3 घात आखानी ओछा 2 घात बराबर खाली जग्या। तो अहींया x विद्यार्थी मित्रों अहींया x છે 3 નથી तो शुं आवशे x ની आखानी ओछा 3 घात गुणिया ओछा 2 घात तो x ની
3 દુ 6 ઓછા ઓછા વત્તા, તો એક્સની કેટલી ઘાત આવશે? 6 ઘાત આવશે. ચોથું, હવે એક્સની ઓછા 3 ઘાત ગુણ્યા વાયની 4 ઘાત બરાબર ખાલી જગ્યા. તો ગુણાકારનો સંબંધ આધારનો થશે સરવાળો. તો 4ની ઓછા 3 ઘાત વત્તા 4, તો અહીંયા આવશે 1 ઘાત આવશે, તો વાય આવશે જવાબ. પાંચમું, એક્સની ઓછા 3 ઘાત ગુણ્યા એક્સની ઓછા 4 ઘાત બરાબર ખાલી જગ્યા. તો એક્સની ઓછા 3 ઘાત વત્તા ઓછા 4, ઓછા વત્તા ઓછા થશે એટલે એક્સની ઓછા 3 ઓછા 4 સરવાળો એટલે 4 આવશે. 4 ઓછા 3 એટલે સરવાળો કરવાનો એટલે ઓછા 7 આવશે. તો એક્સની ઓછા 7 ઘાત આવશે. છઠ્ઠું, 3ની ઓછા 2 ઘાત ગુણ્યા 3ની ઓછા 1 ઘાતની કિંમત ખાલી જગ્યા છે. તો 3 ઓછા 2 વત્તા ઓછા 1, તો 3ની ઓછા 2 ઓછા 1 એટલે થશે ઓછા 3. તો ઓછા 3 છે તો છેદમાં લઈ જશું તો 1/3ની 3 ઘાત થશે. તો 3ની 3 ઘાત 27 એટલે 1/27 આવશે. આગળ, 5ની ઓછા 2નો વ્યસ્ત ખાલી જગ્યા છે. તો અહીંયા 1/5ની ઓછા 2 ઘાત એનો વ્યસ્ત થયો. હવે ઓછા ઘાત છે તો ઉપર આવી જશે એટલે વત્તામાં એટલે 5ની 2 ઘાત થઈ જશે. આઠમું, 2/3 આખાની 2 ઘાત બરાબર ખાલી જગ્યા. તો ઓછા 2 ઘાત છેદમાં ઓછા 3ની ઓછા 2 ઘાત. તો ઓછા 2ની ઓછા 2 ઘાત છે નીચે આવી છે એટલે 2ની 2 ઘાત થઈ જશે. 3ની ઓછા 2 ઘાત ઉપર આવી જશે એટલે વત્તામાં થઈ જશે એટલે 3ની 2 ઘાત 9 અને 2ની ઘાત 4 થશે. ચેપ્ટર નંબર 11માંથી 5 પુસ્તકની કિંમત 60 રૂપિયા હોય તો 9 પુસ્તકની કિંમત ખાલી જગ્યા રૂપિયા થાય. તો પુસ્તક 5 ની કિંમત થશે 60. તો અહીંયા આપણે સમપ્રમાણમાં છે તો એક્સ વાય છેદમાં y1 બરાબર x2 y2. તો x1 થશે 5, x2 થશે 9, y1 થશે 60 અને y2ની કિંમત શોધવાની. મૂકો કિંમત અને સાદુરૂપ આપતા તો 108 રૂપિયા થશે. બીજું, 11 નોટબુકની કિંમત 198 રૂપિયા હોય તો 10 નોટબુકની કિંમત ખાલી જગ્યા રૂપિયા થાય. તો નોટબુક 11 કિંમત થશે 198. તો 10 નોટબુકની કિંમત કેટલા? એટલે x1 છેદમાં y1 બરાબર x2 છેદમાં y2. કિંમત મૂકતા અને સાદુરૂપ આપતા તો 180 રૂપિયા. ત્રીજો દાખલો, 9 માણસોને એક દિવાલ ચણતા 6 દિવસ લાગે તો 6 માણસોને કામ પૂરું કરતા ખાલી જગ્યા દિવસ લાગે. તો માણસ 9 છે, દિવસ છે 6. તો 9 માણસને 6 દિવસ, તો 6 માણસને પછના ચિહ્ન એટલે કેટલા? વ્યસ્ત પ્રમાણમાં થયું એટલે કે x1 ગુણ્યા y1 બરાબર x2 y2. કિંમત મૂકતા 9 ગુણ્યા 6 બરાબર 6. તો સાદુરૂપ આપતા તો y2ની કિંમત આવશે 9 એટલે કે આપણે 6 માણસોનું કામ પૂરું કરતા 9 દિવસ લાગે. હવે ચોથો દાખલો, 3 કડિયાને એક કામ કરતાં 4 કલાક લાગે તો આ કામ 12 કડિયા ખાલી જગ્યા કલાક પૂરું કરી શકે. તો કડિયા 3 છે 4 કલાક, તો 12 કલાક હોય તો કેટલો સમય લાગે? આ પણ છે આપણે વ્યસ્ત પ્રમાણમાં x1 ગુણ્યા y1 બરાબર x2 ગુણ્યા y2. કિંમત મૂકતા અને સાદુરૂપ આપતા તો 1 કલાકમાંથી કામ પૂરું થઈ શકે. હવે આગળ પાંચમું છે, જો x અને y સમપ્રમાણમાં હોય તો ખાલી જગ્યા અચળ હોય તો x/y. છઠ્ઠું, જો x અને y વ્યસ્ત પ્રમાણમાં હોય તો ખાલી જગ્યા અચળ હોય x, y. હવે સાતમું, x અને y સમપ્રમાણમાં છે તો x બરાબર 5 હોય તો y બરાબર 25 અને જો x બરાબર 15 હોય તો yની કિંમત શોધવાની છે. આ પણ સમપ્રમાણમાં છે તો x1 છેદમાં y1 બરાબર x2 છેદમાં y2. x1ની કિંમત 5, y2ની 15, y1ની 25, y2ની કિંમત શોધવાનો. કિંમત મૂકો તો y2ની કિંમત આવે 75 એટલે કે yની કિંમત થશે 75. આઠમું, x અને y વ્યસ્ત પ્રમાણમાં છે તો xની કિંમત 10 હોય તો yની બરાબર 300. જો x બરાબર 200 હોય તો yની કિંમત ખાલી. તો હવે આવી વ્યસ્ત પ્રમાણમાં x1 y1 ગુણ્યા x2 બરાબર x2 y2. x1ની કિંમત 10 મૂકતા yની કિંમત 300, x2ની કિંમત 200 અને y2ની કિંમત શોધવાની છે. કિંમત મૂકો તો y2ની કિંમત આવશે 15. ચેપ્ટર નંબર 12માંથી પહેલું છે xની 2 ઘાત વત્તા x ઓછા x બરાબર x વત્તા 3 તો ખાલી જગ્યા. તો અહીંયા x વર્ગ વત્તા x ઓછા 3. તો અહીંયા ચોકડી ગુણાકાર કરીશું. 6ના ભાગ પડશે 3 દુ 6 અને x વર્ગના ભાગ પડશે xx. તો અહીંયા 3x વત્તા 2x એટલે 6 થઈ ગયા. તો x વત્તા 3 હવે પડશે, બીજો પડશે x વત્તા 2 એટલે જવાબમાં આવશે ખાલી જગ્યામાં x વત્તા 2.
બીજું a વર્ગ ઓછા 4b નો વર્ગ બરાબર a વત્તા 2b ખાલી જગ્યા તો a નો વર્ગ ઓછા 4b નો વર્ગ તો અહીંયા આપણે એની આખાની 2 ઘાત ઓછા 2 4નો 2ની 2b આખાની 2 ઘાત એટલે a વર્ગ ઓછા b વર્ગનો a વત્તા b અને a ઓછા b અવયવ પર એ રીતે અહીંયા આપણે અવયવ પાડીશું a વત્તા 2b a ઓછા 2b તો આપણે જવાબ આવશે ખાલી જગ્યામાં a ઓછા b ત્રીજું x વત્તા y આખાની 2 ઘાત ઓછા 4xy બરાબર ખાલી જગ્યાનો વર્ગ એટલે x વત્તા y આખાનો વર્ગ ઓછા 4xy તો xનો વર્ગ એટલે પહેલા પદનો વર્ગ એટલે xનો વર્ગ વત્તા 2 ગુણ્યા પહેલું બીજું પદ એટલે 2 ગુણ્યા xy વત્તા બીજા પદનો વર્ગ એટલે yનો વર્ગ ઓછા 4xy એ બન્યો હવે સાદુરૂપ આપીશું xનો વર્ગ ઓછા 2xy વત્તા yનો વર્ગ તો અહીંયા x ઓછા y આખાનો વર્ગ થશે તો ખાલી જગ્યામાં આવશે x ઓછા y ચોથું a વત્તા b આખાનો વર્ગ ઓછા 4ab બરાબર ખાલી જગ્યાનો વર્ગ તો a વત્તા b આખાનો વર્ગ ઓછા 4ab તો a નો વર્ગ વત્તા 2ab વત્તા b નો વર્ગ ઓછા 4ab સાદુરૂપ આપીશું તો a નો વર્ગ ઓછા 2ab વત્તા b નો વર્ગ તો a ઓછા b આવશે જવાબ હવે પાંચમું 9x નો વર્ગ ઓછા 6x વત્તા 1 બરાબર ખાલી જગ્યાનો વર્ગ તો 9x નો વર્ગ ઓછા 6x વત્તા 1 તો 3x ઓછા 1 આખાનો વર્ગ છઠ્ઠું 5a ની 3 ઘાત ઓછા 10a ની 2 ઘાત બરાબર 5a નો વર્ગ તો ખાલી જગ્યા તો 5a નો વર્ગ એટલે અહીંયા સામાન્ય કરીશું તો 5a ની 2 ઘાત સામાન્ય કરતા a વર્ગ તો a ઓછા 2 જવાબ આવશે સાતમું x નો વર્ગ વત્તા xy વત્તા 5x વત્તા 5y બરાબર ખાલી જગ્યા x વત્તા 5 તો બે બેની જોડી બનાવીશું તો આપણે x અહીંયા કોમન નીકળશે એ રીતે અહીંયા 5 કોમન તો x વત્તા y x વત્તા 5 તો આપણે જવાબ આવશે x વત્તા y આઠમું 6ab નો વર્ગ અને 12a નો વર્ગ બીમાં સામાન્ય અવયવ ખાલી જગ્યા છે સામાન્ય અવયવ એટલે જે સરખા હોય તે તો 6ab નો વર્ગ એટલે 6 ગુણ્યા a ગુણ્યા b ગુણ્યા b 2 ઘાત છે એટલે 2 ગુણ્યા b લખતા એ જ રીતે 6 ગુણ્યા 2 a ગુણ્યા a ગુણ્યા b તો અહીંયા સામાન્ય નીકળશે 6ab હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો પ્રશ્ન નંબર 2 બીનું સોલ્યુશન જોઈ લઈએ નીચેના દાખલા કરો ચેપ્ટર નંબર 7 માંથી તો નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ લખો તો પહેલું સૂરજ પાસે અમુક રકમ હતી તેમાંથી તેને 80% રકમનો ખર્ચ કર્યો જો સૂરજ પાસે રૂપિયા 1600 વધ્યા હોય તો પહેલાં તેની પાસે કેટલી રકમ હતી ધારો કે સૂરજ પાસે x રકમ છે તો ખર્ચ એને 80% કર્યો તો બચેલી રકમ અથવા તો વધેલી રકમ 100% ઓછા 80 એટલે કે 20% થશે તો 20%ના 1600 રૂપિયા તો 100%ના કેટલા 100 ગુણ્યા 1600 છેદમાં 20 સાદરૂપ આપતા તો 8000 આવશે કે સુરત પાસે 8000 રકમ હતા હવે બીજો એક ગામની કુલ વસ્તી 60% છે ક્રિકેટ અને 20%ને ફૂટબોલ પસંદ છે બાકીના લોકોને અન્ય રમતો પસંદ છે એટલે કે જો અન્ય રકમ પસંદ કરનાર 3000 માણસો હોય તો ગામડાની કુલ વસ્તી કેટલી હશે તો ક્રિકેટ રકમ 60% ફૂટબોલ રમત રમવા માટે 20% તો અન્ય રકમ માટે 100 કૌંસમાં ઓછા 60 ઓછા 20% એટલે કે 6 અને 2 એટલે થશે 80 તો આપણે અન્ય રકમ માટે 20% હશે હવે આગળ તો 20%ના લેખે 300 માણસો હોય તો 100%ના કેટલા 100 ગુણ્યા 3000 છેદમાં 20 સાદુરૂપ આપતા તો 15000 માણસો હશે ત્રીજું એક ડ્રેસની છાપેલી કિંમત રૂપિયા 2500 છે વેચાય વેપારી પાસેથી કિંમત પર 20% વળતર આપે છે તો ડ્રેસ ખરીદવા કેટલી રકમ આપવી પડે તો ધારો કે છાપેલી કિંમત 100 રૂપિયા છે તેમાંથી વળતર 20% મળે છે તો 100 રૂપિયા પર 20% રૂપિયા વળતર મળે તો 2500 રૂપિયા કેટલું વળતર મળે તો 2500 ગુણ્યા 20 છેદમાં 100 તો 500 રૂપિયાનું વળતર મળે તો 25 ઓછા 1500 કરીશું 500 કરીશું તો 2000 આવશે તો ડ્રેસ ખરીદવા રૂપિયા 2000 રકમ આપવી પડે ચોથો ટીવીની વેચાણ કિંમત રૂપિયા 26000 છે તેના પર 8% જીએસટી આપવો પડે છે તો ટીવી ખરીદવા કેટલી રકમ આપવી પડે તો અહીં વેચાણ કિંમત છે આપણે રૂપિયા 26000 તો જીએસટી 8% તો 100 રૂપિયામાં 8% જીએસટી તો રૂપિયા 26000માં કેટલા તો 26000 ગુણ્યા 8 છેદમાં 100 તો 2080 રૂપિયા આવશે
ટીવીની વેચાણ કિંમત છે 26,000 અને જીએસટી સાથે 2,080 જીએસટીના તો બંનેનો સરવાળો કરતા તો 2880 આવશે, એટલે કે આ ટીવીની રકમ આટલી આપવી પડશે. બીજો, નીચેના પ્રશ્નનો જવાબ લખો. તો પહેલો છે ₹15,000નું 8% લેખે 2 વર્ષનું સાદું વ્યાજ શોધો. તો અહીંયા P બરાબર 15,000, R બરાબર 8% અને N બરાબર 2 વર્ષ. તો સૂત્ર છે આપણે સાદું વ્યાજનું I બરાબર PRN/100. તો P, R અને N ની કિંમત મૂકતા અને સાદુરૂપ આપતા તો આપણને જવાબ મળશે 24,000. બીજું, ₹28,000નું 7% લેખે 3 વર્ષનું સાદું વ્યાજ શોધો. તો P બરાબર 28,000, R બરાબર 7% અને N બરાબર 3 વર્ષ. સૂત્ર છે આપણે I બરાબર PRN/100. PRNની કિંમત મૂકતા અને સાદુરૂપ આપતા તો I ની કિંમત આવશે 5,880. હવે આપણે ત્રીજો દાખલો જોઈ લઈએ. તો ₹41,000નું 5% લેખે 2 વર્ષનું સાદું વ્યાજ શોધો. તો P ની કિંમત છે અહીંયા 41,000, R ની કિંમત 5% અને N ની કિંમત 2 વર્ષ. તો I બરાબર PRN/100. સૂત્રની અંદર આપણે કિંમત મૂકતા અને સાદુરૂપ આપતા તો I ની કિંમત આવશે 4,100. ચોથો દાખલો, ₹52,000નું 6% લેખે 3 વર્ષનું સાદું વ્યાજ શોધો. તો P ની કિંમત 52,000, R ની કિંમત 6%, N ની કિંમત 3 વર્ષ. સૂત્ર મૂકતા આપણે I બરાબર PRN/100. સાદુરૂપ આપી તો આપણને I ની કિંમત આવશે ₹9,360. હવે નીચેના પ્રશ્નનો જવાબ લખો. પહેલો દાખલો છે ₹6,001 સરાફી પેટીમાં ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજે 5%ના દરે મૂક્યા. 2 વર્ષ અંતે વ્યાજ સહિત કેટલી રકમ મળે? તો P બરાબર અહીંયા થશે 6,000, R બરાબર 5%, N બરાબર 2 વર્ષ. તો ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજનું સૂત્ર છે A બરાબર P(1/R/100)N. તો અહીંયા P ની કિંમત છે 6,000, R ની કિંમત 5 ને N ની કિંમત 2. કિંમત મૂકતા સૂત્રની અંદર આપણે સાદુરૂપ આપ્યા તો આપણને અંતે જવાબ મળશે A બરાબર ₹6,615 મળશે. હવે બીજો દાખલો જોઈ લઈએ કે એક ગામની વસ્તી 50,000 છે. દર વર્ષે 5% પ્રમાણે વસ્તી વધારો થાય છે. 2 વર્ષ અંતે ગામની વસ્તી કેટલી હોય? તો P બરાબર થશે 50,000, R બરાબર થશે 5% અને N બરાબર 2 વર્ષ. તો ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજનું સૂત્ર લાગશે અહીંયા. તો A બરાબર P(1/R/100)N. તો અહીંયા વિદ્યાર્થી મિત્રો 2 લખેલા છે તે N આવશે. હવે પછીના રકમની અંદર N બરાબર 2 મૂકતા, એટલે કે આપણે PRNની કિંમત મૂકા તો સાદુરૂપ આપતા આપણે આ રીતે તો આપણે A બરાબર આવશે 5,500,125 થશે. આગળ ત્રીજું જોઈ લઈએ. વિપુલે એક ગાડી ₹2 લાખની ખરીદી. આ ગાડીની કિંમત દર વર્ષે 10% પ્રમાણે ઘટતી જાય છે. તો 3 વર્ષે અંતે ગાડીની કિંમત કેટલી હોય? તો અહીંયા P બરાબર થશે 2 લાખ, R બરાબર થશે -10%, N બરાબર 3 વર્ષ. તો A બરાબર P(1/R/100)N. PRNની કિંમત મૂકતા આ રીતે તો અહીંયા R બરાબર -10 આવશે. તો આ રીતે આપણે સાદુરૂપ આપીશું 100 - 10/100 થશે (3). તો હવે આપણે તો એમાંથી બાદબાકી કરીશું 2 લાખ એવા તો 90/3 (3 વખત લખતા અને આપણે સાદુરૂપ આપીશું તો 1,25,800ની રકમ એની કિંમત થશે. ચોથો દાખલો, ₹80,001 સરાફી પેટીમાં ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજે 5%ના દરે મૂક્યા. 2 વર્ષ અંતે વ્યાજ સહિત કેટલી રકમ મળે? તો P બરાબર ₹80,000, R બરાબર 5%, N બરાબર 2 વર્ષ. A બરાબર P(1/R/100)N. PRNની કિંમત મૂકતા અને સાદુરૂપ આપતા તો આપણે 80,000 ગુણ્યા 105/100(2). હવે 80,000 એવા ગુણ્યા 105/100 ગુણ્યા 105/100 તો આપણને એની કિંમત આવશે ₹88,200 આવશે. જો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ મારો વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરજો, તમારા ફ્રેન્ડ સાથે અચૂકથી શેર કરજો. હજુ સુધી આપણી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો કરી લેજો. બાજુમાં આવેલા બેલ આઇકન દબાવી દેજો જેથી આવનારો વિડીયો નોટિફિકેશન તમને મળતો રહે. થેન્ક યુ.